الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث المانح الوارث السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب يخرج من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناقب والمراتب. أحمده على ما منه من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعام والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآب والمناقب. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. احضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجرو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكين حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمالي بلا سدر ولا إجاب
فلما آن أوان دور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسور والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأ بالكون نورا وأغفروا يتيما وطهروا أهل بيتي تطهيرا. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد به الطلق بإذن بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك.
وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهاء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسجود الشرفات ورميت الشياطين من السماء بشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه. فإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين أجابه. يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود من الخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء
أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para habaib, para masyayikh, para kiai yang kami muliakan, yang terhormat para bapak pejabat, para a'immatul khususiyah, segenap jamaah at-tariqah, jamaah al-khidmah, hadirin hadirat yang kami muliakan. Selanjutnya marilah kita dengarkan sejenak sambutan Ketua Jamaah Al-Khidmah kepada yang terhormat Bapak Haji Hasanuddin, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, para aimatul khususiyah, wabil khusus tamu istimewa kita Habib Umar bin Hamid Al-Jailani dari Makkahul Mukarramah, yang kami hormati Bapak Menteri Kominfo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Wakil Bupati Gresik, yang kami muliakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar, yang kami muliakan para akademisi yang rawuh pada kesempatan hari ini, antara lain Bapak Profesor Dr. Haji Mujiara Harjo, Bapak Dr. Kiai Haji Hamzawi, Bapak Profesor Dr. Haji Jumran Syah Indar, dan juga yang kami hormati para pejabat sipil dan militer yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik yang mewakili tingkat kecamatan maupun kota madya Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa majelis yang mulia ini dihadiri oleh para tetamu kita, baik yang datang dari seluruh pelosok Jawa dan luar Jawa dan juga luar negeri, antara lain tamu kita dari Singapura dan Malaysia yang tidak kurang dari hampir 400 orang, kemudian tetamu kita dari Makkahul Mukarramah dan juga dari Australia. Kami berbangga hati karena berkesempatan pagi hari ini kami juga dihadiri oleh saudara-saudara kita yang di luar Jawa, antara lain di samping dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI serta Banten. Kami juga kerawuhan tamu kita dari Palembang, dari Aceh, dari Lampung, dari Lubuk Linggau, dari Kutai, dari Medan, dari Batam, kemudian dari Bali dan Mataram, juga dari Banjarmasin, dari Makassar, dari Kalimantan Barat, tepatnya dari Pontianak, dan juga dari Kalimantan Timur, dari Tenggarong, dari Nusa Tenggara Barat, dan mungkin ada beberapa daerah yang tidak bisa kami persebutkan satu persatu karena kehadirannya sifatnya pribadi.
Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama panitia kami menghaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban, sugeng rawuh, selamat datang dalam majlis zikir, majlis bersama-sama membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan majlis kirim doa kepada kedua orang kita, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, serta arwahul muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, dalam rangka khol Istatunul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, dan juga dalam rangka khol Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki, juga sekaligus ngekholi orang tua kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan khol ini, karena kegiatan tahun ini merupakan kegiatan terbesar dari sebelumnya. Antara lain bisa kami sebutkan bahwa tahun ini kita didukung oleh 7 dapur umum yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat setempat dan juga dari perwakilan Al-Hidmah dari berbagai desa, kabupaten maksud saya. Dalam 7 buah dapur umum itu melayani 192 orang dalam bentuk talaman dan juga 112.000 dalam bentuk nasi bungkus. Perlu kami tambahkan bahwa jamaah yang datang ratusan ribu ini alhamdulillah semuanya ditampung oleh masyarakat di 8 desa di sekitar kecamatan tercinta kita ini, yang meliputi 1170 maktab. Untuk itu semuanya kami atas nama panitia tidak bisa membalas apa-apa kecuali berdoa. Kita semuanya memohon mudah-mudahan semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mendapatkan kemuliaan dunia akhirat dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, atas segala kekurangan dalam pelayanan dan penghormatan, atas nama panitia sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kebersamaan kita dalam majelis yang sangat mulia ini akan dapat kita bawa pulang ke kampung halaman kita masing-masing dan akan membawa berkah bagi keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, kawan-kawan kerja kita, dan kawan-kawan bermain kita, serta pemimpin-pemimpin kita. Semoga majelis ini dapat menyenangkan hati kedua orang tua kita, menyenangkan hati guru-guru kita, lebih-lebih bisa menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkahnya semuanya akan digolongkan menjadi orang-orang yang husnul khotimah ma'anaili syafaatil uzma bin Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya dimohon sambutan kepada Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, kepada yang terhormat Bapak Haji Arif Afandi, kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, yang saya hormati
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, yang saya hormati para undangan, para pejabat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para jamaah Majelis Dzikir Al-Hikmah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur. Mohon maaf yang saya hormati juga para habaib, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam majelis dzikir yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mengangkat kita dari zaman jahiliyah ke zaman peradaban. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena pada tahun ini yang biasanya di lingkungan pemerintah Kota Surabaya selalu diadakan majelis dzikir yang sama seperti ini setiap kali selesai acara Hari Jadi Kota Surabaya, khusus untuk tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena alasan tertentu. Mudah-mudahan marilah kita berdoa, mudah-mudahan tahun depan acara yang sama bisa dilaksanakan di tempat yang sama seperti biasanya, seperti tahun-tahun selama 3 tahun atau 4 tahun yang terakhir ini. Para kiai, para hadirin, para jamaah yang berbahagia. Yang kedua, marilah kesempatan ini kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah dalam setahun ini kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat telah berhasil melampaui 3 peristiwa penting yang sangat penting bagi perjalanan bangsa ini, yakni pemilihan umum. Mulai dari pemilihan gubernur, mulai dari pemilihan legislatif, sampai kemudian yang terakhir pemilihan presiden, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Semua itu semata-mata karena apa? Selain karena doa para kiai, para habaib, para hadratus syekh, juga karena kematangan dan kedewasaan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para warga masyarakat yang berbahagia. Karena itu kalau ada penghargaan secara khusus diberikan siapa yang berhasil menyukseskan pemilu ini, sebetulnya bukan pemerintah, bukan KPU, bukan pimpinan partai, tapi sebetulnya yang paling berhak mendapatkan penghargaan semata-mata adalah para warga masyarakat, para pemilih yang selama ini bisa menjalankan hak-haknya dengan baik dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau sudah begini, maka seluruh proses pemilihan-pemilihan itu harus kita syukuri. Dan siapapun yang jadi menjadi tidak penting. Siapapun yang jadi menjadi tidak urgen. Yang penting adalah prosesnya dan kematangan kita semua, kedewasaan kita semua. Kini tinggal kita semua mendoakan kepada para pemimpin-pemimpin yang terpilih itu, mulai dari pilihan gubernur, pilihan legislatif, pilihan presiden kemarin, siapapun yang terpilih, marilah kita doakan semoga mereka-mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin-pemimpin yang mencintai kita semua, dan pemimpin-pemimpin yang bisa mendoakan kita semua. Sebab kata Rasulullah, pemimpin yang terbaik itu adalah tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim
wa yusalluna alaikum, yakni pemimpin yang mau mendoakan kepada kita semua dan kita semua mau mendoakan kepada mereka yang memimpin itu. Tidak hanya itu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendoakan, yang mencintai kita semua dan juga mencintai, dan kita semua mencintainya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau prosesnya sudah baik seperti ini dan yang terpilih menjadi orang-orang yang baik, insya Allah bisa membawa kebahagiaan, kesejahteraan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya, yang terakhir, marilah segala sesuatu yang kita lalui ini setelah kita syukuri, marilah kita bersegera untuk mengerjakan urusan-urusan yang lain yang lebih bermanfaat. Sebab kata Allah, fa'idha faraghta fansab, dan apabila kamu telah selesai satu urusan, maka bersegeralah untuk mengerjakan urusan yang lain yang lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan majelis zikir ini bisa mendorong kita semua untuk lebih baik lagi menjadi manusia, menjadi warga negara, dan memberi sumbangan kepada bangsa kita yang tercinta. Akhirnya mohon maaf apabila ada yang kurang lebih dari kata tutur saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya dimohon sambutan kepada Menkominfo RI, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nuh, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi bi miqdaril azim. Yang kami hormati Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Sakim, yang kami hormati Sayyidina Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani dari Mekah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Yang kami hormati para habaib, para masyayikh, Bapak Wakil Wali Kota, para alim, para ulama, dan jamaah Al-Khidmat, ibu-ibu dan bapak rahimakumullah. Saya kok rasa-rasanya lebih enak jadi bagian dari jamaah Al-Khidmat daripada sebagai menteri. Kalau jadi menteri itu terlalu banyak protokolnya. Kalau jadi warga, bagian dari warga kan enak, belusak-belusuk pun tidak apa-apa. Oleh itu alhamdulillah kami lebih senang jadi bagian dari warga jamaah Al-Khidmat ini. Oleh itu sambutan yang kami sampaikan adalah sambutan terutama atas nama bagian dari keluarga besar jamaah Al-Khidmat. Kalau toh dikaitkan dengan jabatan, barangkali itu kebetulannya sajalah begitu. Ibu-ibu dan bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita baru saja memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan.
saya ingin berbagi tentang makna perjalanan. Karena apa? Karena hakikatnya hidup ini adalah perjalanan. Fase awal adalah perjalanan dimulai dari lahir, diakhiri dengan kematian. Fase yang paling akhir diawali dari lahir sampai dengan nanti ila yaumil qiyamah. Lah, setiap perjalanan apapun perjalanannya itu pasti ada 4 hal yang menjadi penting yang harus kita cermati. Yaitu yang pertama, yang namanya perjalanan itu pasti ada titik awalnya. Sering saya sebut sebagai originasi, awalnya. Yang namanya perjalanan itu pasti ada tujuannya, mau kemana. Yang ketiga, kalau mau perjalanan dari titik asalnya sudah tahu, tujuannya sudah tahu, supaya bisa berjalan dari sini sampai ke tujuan, maka yang ketiga harus ada medianya. Bisa media tadi itu alat transportasi, bisa media dalam bentuk yang lain. Dan yang keempat, ada modal untuk perjalanan. Kalau kita semua memenuhi, bisa melengkapi keempat-empatnya tadi itu, insya Allah yang namanya perjalanan itu akan bisa kita nikmati dengan senang. Karena banyak orang yang berjalan mulai dari titik asal tetapi tidak bisa mencapai tujuan juga banyak. Sudah tahu tujuannya tetapi tidak bisa sampai ke tujuan karena modalnya tidak cukup sehingga dia balik kucing lagi ke titik asal dan seterusnya. Hidup ini adalah perjalanan dan apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian di antara 4 modal tadi itu. Oleh karena itu yang pertama, mari kita doakan Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Sarori selalu dikaruniai oleh Allah kesehatan sehingga selalu bisa mendampingi kita semua, bisa memberikan panutan kepada kita semua. Kita doakan. Yang kedua, mari kita doakan kita semua sendiri dan para jamaah sekalian yang sebentar lagi memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita semua untuk bisa memasuki Ramadan dalam keadaan sempurna. Akhirnya, selamat menunaikan ibadah Ramadan kira-kira 1 bulan lagi. Dan mari kita perkuat ukhuwah di antara kita semua. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya dimohon sambutan Ketua NU Kodia Malang kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Dr. Marzuki Mustamar. Kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Sarori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu yang amat kami muliakan, Hadratus Syekh Habib Umar Al-Jilani min Makkah Al-Mukarramah yang sangat kami muliakan, para masyayikh, para kiai, para habaib, para a'immam khususiyah, pengurus al-khidmah mulai pusat sampai daerah, semoga kita senantiasa dibarengi rahmat dan ridho hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah, warga, hadirin hadirat rahimakumullah yang sangat kami muliakan,
Pertama, marilah kita tetap ada di tempat ini. Kami sebagai salah satu murid mohon kepada para hadirin yang juga sama-sama murid dari guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, memohon kepada para hadirin untuk tetap ada di tempat. Mohon para hadirin agar tetap di tempat karena guru kita Romo Kiai tetap menunggu kita. Marilah kita irda kepada guru kita. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, andai kita mati di tempat ini, insya Allah kita mati husnul khotimah. Andai kita mati di tempat ini, kita mati telah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dilindungi oleh para malaikat. Kita mati mendapat sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena di tempat ini kita memandang wajahnya guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Di tempat ini pula kita memandang wajahnya para habaib, utamanya tamu terhormat kita Habib Omar Al-Jilani radhiyallahu anhu. Di tempat ini pula kita memandang wajahnya para ulama yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadharu ila wajhil alim ibadah, bahwa memandang menatap wajahnya seorang alim adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih beliau bukan hanya alim, lebih dari itu juga mursyid kita, murabbi ruhina, dan guru kita. Tentu saya yakin akan mendapat manfaat yang besar. Dan sewaktu-waktu kita mati, insya Allah husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, namun mau tidak mau sehabis ini kita harus meninggalkan tempat ini. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita ada yang ke pasar, ada yang kembali ke kantor, ke birokrasi, ada yang kembali ngurusi politik, ada yang kembali ngurusi kampus dan sebagainya. Apa jadinya kaum muslimin rahimakumullah? Di kampus banyak syubhat, di pasar banyak syubhat, di kantor-kantor banyak syubhat, di partai politik banyak syubhat. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi perkara-perkara syubhat, istafti qalbak wa in aftauka. Kalau menghadapi syubhat, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang mulia, mana yang hina, mana yang halal, mana yang. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan pada hatimu. Yang menjadi pertanyaan besar, adakah hati kita yang banyak dosa bisa dimintai fatwa? Adakah hati kita yang masih ceroboh, masih kedonyan, masih serakah, masih ambisius bisa dimintai fatwa? Adakah hati kita yang masih terkotori oleh sifat-sifat kebinatangan, terkotori oleh sifat kebuasan, tukaran dengan sesama teman, bersaing dengan sesama teman, bermusuhan, dengki, dendam sesama muslim? Bisakah hati itu, kepada hati itu kita bertanya, istafti qalbak, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau hati kita kotor, enggak bisa kita tanya, maka majelis inilah tempat kita mensucikan hati. Bersama Romo Yai kita mensucikan hati, bersama para habaib kita mensucikan hati. Lewat majelis zikir, majelis maulid kita mensucikan hati. Saya mohon seluruh warga Islam, baik itu dari kalangan NU maupun Muhammadiyah, seluruh warga Islam, baik rakyat maupun pejabat, atau jadi pengurus atau warga NU atau siapapun, jangan tinggalkan majelis zikir, jangan tinggalkan thariqah, jangan tinggalkan satu majelis dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para mursyid. Insya Allah hati kita bisa bersih. Dan setelah hati kita bersih, saat kita kerja, hati bisa kita tanya, ini halal apa haram, ini diridhoi Allah atau tidak. Lebih dari itu kaum muslimin rahimakumullah, kita mau tidak mau mesti pulang. Ada yang pulang keluar Jawa, bahkan keluar negeri. Ada yang pulang di tempat yang tidak jauh dari sini. Mau tidak mau secara zahir kita jauh dari guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Bagaimana kalau kita sudah jauh dari guru kita?
maka ittisalul qulub, sambung hati, rabitatul qulub, sambung hati dengan guru kita adalah salah satu cara agar kita bisa mengerem supaya pikiran kita, nafsu kita, diri kita tidak sampai melanggar hududillah, tidak sampai melanggar batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya sambung hati dengan guru, dengan ulama, juga sambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena al ulama warathatul anbiya. Sambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berarti sambung rabithah dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah. Itulah kirana kaum muslimin rahimakumullah sedikit sambutan yang kami sampaikan. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum bubar agar Romo Kiai ridho kepada kita, agar Habib Umar ridho kepada kita. Jangan tinggalkan majelis seperti ini siapapun dia. Jangan jauh-jauh secara hati, syukur juga secara jasmani dari guru kita, agar kita tetap dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, selanjutnya dimohon sambutan pembantu Rektor 1 Universitas Islam Negeri Malang kepada yang terhormat Pak Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami taati Hadatul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Haqqi radhiyallahu anhu, Habib Umar Al-Jailani, para habaib, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para pejabat pemerintah, wabil khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Profesor Muhammad Nuh, jamaah hadirin yang berbahagia, tak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Kita tergabung dalam sebuah majelis zikir, insya Allah sebuah majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah berkenan, Allah ridho mengampuni segala dosa kita dan menerima seluruh ibadah kita. Jamaah yang saya muliakan, sama seperti Pak Menteri tadi, saya sesungguhnya lebih nyaman duduk bersama jamaah sebagai warga jamaah zikir ini. Tapi karena hormat saya kepada Romo Yai Haji Asrori, saya berkenan untuk menyampaikan sepatah dua belah kata. Hadirin yang saya muliakan, ada 3 risiko kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama, kita tidak tahu sesuatu yang pasti datang. Kita tidak tahu sesuatu yang pasti datang, yakni kematian. Pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan itu tiba. Yang kedua, ada sesuatu yang tidak pasti, yakni sakit sebelum meninggal. Ada kalanya orang sehat, segar, bugar, tiba-tiba meninggal. Ada pula yang didahului oleh sakit sebelum akhirnya meninggal. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa itu pasti tiba, dan saatnya pula kita akan tahu tatkala kita pensiun. Hadirin yang saya muliakan, setidaknya 3 risiko kehidupan ini menjadi pelajaran bagi kita
untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis-majelis macam ini. Kita duduk bersimpuh, kita tanggalkan seluruh jabatan kita, latar belakang kita, kita duduk bersimpuh memohon ridho Allah. Di akhir sisa hidup kita masing-masing, agar kita selalu taqarrub ilallah, agar kita semua mengakhiri perjalanan hidup kita dengan husnul khotimah. Hadirin yang saya muliakan, di sementara kalangan ada kekeliruan mendefinisikan orang pinter. Dikira orang pinter itu orang yang banyak gelarnya, orang yang mencapai derajat pendidikan tinggi, gelarnya berderet panjang. Sungguh bukan itu. Orang pinter adalah orang yang selalu takut kepada Allah dimanapun dia berada. Itulah sesungguhnya orang pinter. Kalau saya menggunakan definisi ini, insya Allah seluruh hadirin jamaah Al-Hikmah ini tergolong orang-orang pinter, kendati tidak bergelar. Itulah sesungguhnya hakikat kehidupan yang nyata. Hakikat kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita bawa tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti hanya kita tidak tahu kapan itu tiba. Hadirin yang saya muliakan, kita perkokoh silaturahim kita perkokoh persaudaraan kita sebagai sesama muslim melalui jamaah zikir, jamaah ini, dan selalu kita mohon pada Allah, semoga Romo Kiai Haji Asrori Al-Haqi radhiyallahu anhu selalu diberikan kesehatan untuk memimpin kita, memimpin jamaah ini ya Allah. Karena kami merasa sejuk di samping beliau, kami merasa nyaman di samping beliau ya Allah. Berilah kekuatan, kesehatan pada beliau. Hadirin yang saya muliakan, tidak kuasa saya untuk berlama-lama, mohon diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad wan nuru yahdil hairina diyabuhum wa fil hashri dhillul mursalina liwa'u والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الحافقين سماؤه ومجهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء مرضت فكان ذكرا برآ لإلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا
علم العشاق ذائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواء فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجري صدى القلب الكثير صداه فيا رب شرفني برؤية سيدي وأجري صدى القلب الكثير صداء وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما أبد الصبا وما أطرب الحادي فطاب هداؤه عليه صلاة الله ما أبد الصبا وما أطرب الهادي فطاب هداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita simak mau'idhah hasanah dimohonkan kepada yang mulia Al-Faqihul Aziz As-Sufil Munir Al-Hibrul Alamun Nikhrir As-Sayyid Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani radhiyallahu an dari Makkatul Mukarramah yang nanti dimohon dilanjutkan dengan terjemah dalam bahasa Indonesia kepada yang mulia An-Naqiyyut Taqi Ad-Da'i ilallahi wa rasulih Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf, kepada yang mulia Al-Habib Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani radhiyallahu an, kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad